जी लगातार जिस इंडिया न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और अज जिहड़ा अज मुद्दे ते अज गल करन जा रहे हैं, बड़ा ही अहम मुद्दा है जिहड़ा कि देश दे विच महंगाई जिहड़ी है काफ़ी चरम ते पहुंच चुकी है। और सिलेंडर का रेट जिस तरह कि हुण रिसेंटली जिहड़ा हैगा 25 रुपए वधाया गया, उहदे नाल जिहड़ा देश का बजट है वो पूरे हरेक गृहिणी का बजट है वो भी हिल चुका है और महंगाई जिहड़ी है चरम ते पहुंच चुकी है। तो इसे मुद्दे ते साडे नाल गलबात करन लई महिला गैस्ट जिहड़े हैगे ने वो शिप्रा जी साडे नाल मौजूद ने, अकाली दल तो गुरदीप सिंह गोशा जी मौजूद ने, एस चन्नी जी साडे नाल मौजूद ने बीजेपी तो, और डिंपल राणा जी साडे नाल मौजूद है कांग्रेस तो। लेकिन सब तो पहला असीं गल करना चाहांगे जिद्दां कि देश दे विच महंगाई वधदी जा रही है, उस तो पहला गृहिणी दा की कहना है। असीं शिप्रा जी को चलते हैं जी, की कहना जी तुहाडा? हाँ जी अभिषेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन यहाँ पे आज 3 पॉलिटिशियंस इस डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने अपने घर के बजट की तरफ ध्यान दिया है? आपके घर में ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने कौन जाता है? आप कभी खुद गए हैं या आपके घर की लेडीज जाती हैं? सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। जी चन्नी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ा ਵੱਡਾ सवाल ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵੱਲੋਂ। जी चन्नी जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? चन्नी जी आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। चन्नी जी मेरी आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। महिला ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ शिप्रा जी हाँ ਦਾ। मैं सुन हाँ जी हाँ जी। ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਟਐਵਰ। ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ LPG ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੇਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ LPG ਹੈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ GST ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ GST ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी अराउंड 23% बिल्कुल सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आप एक लोगों को उम्मीद बना रहे हैं कि आने वाले टाइम पे LPG के रेट घट सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी झूठी उम्मीद आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कितने टाइम से हम रेट बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, घटते हुए तो हमें कभी नजर नहीं आए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप ये उम्मीद दे रहे हैं लोगों को कि आने वाले टाइम पे रेट घटेंगे, तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है आज का। बिल्कुल बिल्कुल बड़े ਵੱਡੇ सवाल खड़े करते जी चन्नी जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 80-90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 180-90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੂਡ ਰੇਟ ਉਹਦਾ 69 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 100 ਆ, ਕਿਤੇ 105 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 92 ਹੁੰਦਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਟ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ ਹਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ 3-4 ਪਰਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਗਾਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਪੈਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, 2017 ਚ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ PM ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 450 500 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ करे। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ठीक है। लोग इस गल ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ बड़ी जल्दी। सर, आप पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे उंगली ही उठाते रहते हैं, लेकिन आम जनता को हर रोज एक नया प्रोटेस्ट सड़कों पे देखने को मिल रहा है। रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकल रहा। प्रोटेस्ट के अलावा आपके पास कोई चारा है? आपने कभी तेल लिया? आपको पता होगा घी का क्या रेट है, तेल का क्या रेट है, सिलेंडर का क्या रेट है, आपको सबको पता होना चाहिए ना। कितनी प्रॉब्लम, बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, तो वो तो आपने ठीक करने हैं ना, करवाए। हम तो कहते हैं सरकारों से, दोनों सरकारों से विनती करते कि करवाए। तो आपको नहीं लगता कि हल कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां ही उठाई जा रही है? बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दूसरे पे उंगल उठाने से ठीक है, विरोधियों का काम होता है घेरना, लोगों को जगाना, सरकार को जगाना, पर सरकार आज 450 लोग हैं कांग्रेस सरकार को। अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार चल रहा है, वो कहेंगे अकाली दल वालों ने वहां तब ये किया था, बीजेपी वाली को बोलेंगे वो अकाली दल ने। यार हमारी तो सरकार नहीं है ना, आज जिसकी सरकार है उसकी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ पे ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਹਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਫ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 80% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ने वो देवांगे। नेशनल हाईवे सर 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आप यहाँ इस डिबेट का हिस्सा बने और बिल्कुल यहाँ पे अगर एक आम नागरिक को आपकी भाषा में समझाया जाए तो उनको आपकी भाषा शायद नहीं समझ आने वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई इकोनॉमिक का लेक्चर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आम जनता है वो एक ही सवाल सीधे सीधे रूप में पूछना चाहती है कि इस महंगाई का क्या हल है। कब तक ये आप भी सोच सकते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान का हाल हुआ पड़ा है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारे भारत का भी यही हाल होने वाला है। हर रोज एक नया आतंकवादी पैदा होएगा यहाँ पे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है एक महिला वालों। चन्नी साहब ਤੇ ਗੁਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਪਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਥੋਟ ਬਣੇਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਥੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ $1000 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਲ ਮੰਦਾ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं बिल्कुल एक चीज अभिषेक जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। हाँ जी, चन्नी जी को जवाब मांग रहे हैं जी, चन्नी जी को जवाब मांग रहे हैं। चन्नी जी जवाब ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੇਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਟ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਥੋਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ करनी है सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ। एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे कि पहले के टाइम पे अखबारें खोलते थे हम सुबह तो ये न्यूज देखने को मिलती थी कि सुनियारों की दुकानों पे चोरी हुई, लेकिन आज हर रोज पेपर में फ्रंट न्यूज क्या होती है? किराने की दुकान पे चोरी हुई। तो कितनी शर्म वाली बात है ये। देखो शिवरा जी और गुरदीप जी, मैं एक गल कहनी चाहना है कि एक सानू बड़ी थोड़ी पेशेंस रखने की लोड़ है। जे तुसी कंपैरिजन करोगे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਜੂਨ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਉਹ GDP ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹਾਈਐਸਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ। 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿਤੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਕੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 13 ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੁਫਤ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਸੀ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ सरकार बिल्कुल अभिषेक जी, मैं यही पॉइंट उठाना चाहूंगी कि यह डिबेट इसलिए नहीं रखी गई कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेली जा रही है यहाँ पे बैठ के। यहाँ इस डिबेट में मुद्दा उठाया गया महंगाई को लेके, लेकिन जो आम जनता है, आम नागरिक है, लो पॉवर्टी लाइन के बंदे हैं या मीडियोकर लोग हैं, वो कभी भी यह नहीं देखेंगे कि सरकार कौन सी आई है। उन्होंने यह देखना है हमें वो सरकार चाहिए जो महंगाई पे रोकथाम कर सके। लेकिन यहाँ इस डिबेट में मुद्दा तो यही छिड़ गया कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। यह मुद्दा महंगाई के ऊपर है, उसका सीधा सीधा जवाब दिया जाए कि उसका क्या आने वाले टाइम पे। ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਖਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੂ ਰਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰ ਦੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ बीमा हैगी है सर एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब दूं। आप बात कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को लेके, लेकिन आज आप भी देख रहे हैं कि किसानों का जो संघर्ष कब से चल रहा है, तो आपकी सरकार को तो किसानों ने वैसे दिल से बाहर कब से निकाल दिया है, और वही किसान है ना जो अनाज 3 टाइम लोगों को पहुंचाता है। लेकिन आज आप उसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है हमारे पंजाब की क्या तस्वीर सामने आएगी? देखो, यहाँ बात हो रही थी कि जो सरसों का तेल है या दूसरी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनके दाम बहुत बढ़ गए। और उनके दाम क्यों बढ़ते हैं कि जो हमें चीज चाहिए वो हमने उगानी बंद कर दी, और उगानी इसलिए बंद कर दी कि जो MSP है वीट और पैडी के ऊपर, वो हमें एश्योर्ड इनकम मिलती है। और जितना हम अनाज ज्यादा उगा रहे हैं, अगर वो अनाज हम बाहर भेजें तो वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो वायबिलिटी उसकी ना क्वालिटी है उसकी, और ना ही जो है उसका दाम है। तो इस हमें ਜਿਹੜੀ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो इंश्योर करनी पड़ेगी, और वो उनके ऊपर लोगों को ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਾਇਆ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ GDP ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। GDP ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲਿਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 80 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 200 ਰੁਪਈਆ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ 180 ਰੁਪਈਆ। ਰਾਜਮਾ ਸੀਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ 150 ਰੁਪਈਆ। ਸ਼ੂਗਰ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਲਈਏ 72 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਪਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਏਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਵੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਵਿਦ ਇਫੈਕਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 66 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ 66 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ 53% ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 14-15% ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ